Sunday. Let us bow our heads and pray. Dear Lord our God, we thank you for sending your word into our hearts. Your word works within us and allows us to rejoice. So we should always listen to you and pray to you when we are troubled. Even if we are going through hard things mentally, physically, we should always remember to rely on you and know that you are always going to be there for us. Allow us to get our hearts and souls prepared to worship you, and in Jesus' name we pray, amen. Let's rise and worship.
and pray. Dear Lord our God, thank you for gathering everybody here this Sunday and helping us get to know you more and want to know you more. There are lots of things going on in the world right now. Help those who are in danger and troubled, and those who can't reach you. And also, we pray that we can really apply the sermon that we'll be receiving to our lives really well. And in Jesus' name we pray, amen. Let's recite the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and life everlasting. Amen. Let's give offering. Purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Oh, take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, yeah, only for you. Oh, clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, hey, only for you. Okay, for then God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear. He swore by himself, saying, "Surely I will bless you and multiply you." And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. For the people swear by something greater than themselves, and in their disputes, an oath is final confirmation. So when God desired to show more convincingly to heirs of the promise the unchangeable character of his purpose, he guaranteed with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. We have this
as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone and a forerunner on our behalf, having having become a high priest forever after the order of Mishtalabra. Amen. 메시테 발발. 무슨 아브라카타브라. 우리 서로 한번 인사해 볼까요? Let us greet one another. God bless you. Welcome to our youth worship service. 자, 오늘 제목은 A Promise Inherited입니다. 요즘에 우리가 그 confirmation, 그다음에 baptize, studying 하고 있는데 여러분 너무 열심히 해서 목사님도 너무 기분이 좋고 너무 감사하고요. 늘 어떤 친구들은 목사님 왜 우리는 코스타 안 가요? 밴쿠버에도 유스 코스타 하고 토론토에도 유스 코스타 있는데 왜 에드먼튼에는 유스 코스타 없어요? 네, 참 이런 거 만들어야 되나? 뭐 그런 생각도 들고 어쨌든 그래서 다음 주 말고 다다음 주 24th 그 Sunday 서비스에는 우리가 찬양 예배처럼 이렇게 그때는 그룹 스터디 없고 같이 기도하고 찬양하고 하는 시간을 가지려고 합니다. 자, 오늘 우리가 히브리서를 봤어요. 그 오늘 본문에는 에이브라함 나옵니다. 아브라함이 나옵니다. 우리가 오늘은 The Book of Hebrews 읽었지만 사실 이 아브라함 이야기는 어디에 나오는지 알아요, 여러분? 네, 제네시스에 처음 이제 나옵니다. 챕터 12. 근데 이 아브라함이라는 사람이 어떤 사람이냐면 칼디아라는 지역에 살던 사람이었어요. 그리고 거기서 아브라함이 세라라는 사람이랑 결혼도 하고, 우리도 여기 세라도 있고 에이브라함 없어요. 우리는 에이브라함 일단 없어요. 네. 하고 그다음에 이제 거기서 이제 세를 다운하게 됐어요. 정착을 하게 됐어요. 어느 날 갑자기 아버지가 테라였는데 테라가 이 아브라함과 온 가족을 데리고 우리 다 같이 가나안 땅으로 가자 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그러다가 가는 길에 이제 중간에 헤란이라는 지역에 도착을 하게 됐습니다. 근데 거기서 이제 잠깐 머물게 돼요. 근데 이 이야기들을 보면은 우리랑 크게 다르지 않은 것 같아요. 우리도 보면 여러분들이 캐나다에서 태어난 사람도 있잖아요. 세컨 제너레이션. 그런 사람들은 뭐 잘 모르겠죠. 그렇지만 1.5 제너레이션. 한국에 살고 있는데 갑자기 엄마 아빠가 야 우리 캐나다로 이민 가자. 그 여러분 왔잖아요. 그죠? 나는 왜 여기 와야 되지? 막 고민하는 친구들도 있었을 거예요. 아브라함도 그랬겠죠. 아브라함도 갑자기 아빠가 야 우리 가나안으로 가자. 그러면 문제가 많았어요. 자기 걸 포기해야 되거든요. 그래서 정말 가야 되는지 이 아브라함이 고민했겠죠. 그때 하나님이 아브라함에게 나타나서 이렇게 말씀하십니다. Now the Lord said to Abraham, Go from your country and your kindred and your father's house of the land that I will show you. 그래서 아브라함이 이 말을 들었어요. 아브라함의 리스폰스는 어땠을까요? 저 안 갈 거예요. 그랬을까요? 아주 간단했습니다. 아브라함은 순종했어요. 12장 4절에 보니까 이렇게 되어 있어요. So Abraham went as the Lord had told them. 이게 중요하죠. As the Lord had told them. And Lot went with them. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. 아브라함이 몇 살이라고 나와요? 75. 우리 여기 75 있나요? 좋아요. 그럼 70? 그것도 없고 17은 있죠. 그죠? 17.
75 그때는 제네시스니까 에이 뭔가 나이가 달랐게 아니에요. 우리랑 똑같아요. 75면 주름도 있고 머리도 하얗고 그죠? 할아버지 우리가 보통 할아버지라고 하는데 적은 나이가 아니죠. 아마 우리랑 똑같았을 거예요. 이 할아버지인 아브라함이 나이도 걱정하지 않고 자기 몸도 걱정하지 않고 긴 여정이었지만 그 길을 따라 떠나게 돼요. 왜요? 하나님이 말씀하셨으니까. 그리고 이 아브라함은 더 뒤에 in the New Testament, the Book of Hebrew에 다시 등장하게 됩니다. 아브라함이 가졌던 이 순종의 믿음은 하나님을 기쁘게 한다고 했어요. 히브리서에서. 아마도 우리와 비슷했던 그 아브라함의 이 삶을 통해서 우리도 믿음이 무엇인지 우리가 배울 수 있고 또 우리의 믿음을 다시 돌아볼 수 있을 것 같습니다. 먼저 이 믿음은 아브라함의 믿음은 말씀으로 시작을 합니다. 아브라함은 하나님의 말씀을 믿는 믿음을 가지고 있었어요. 하나님의 말씀이 진짜다. 하나님의 말씀이 신실하다. 하나님의 말씀이 진실하다라는 그 믿음을 아브라함이 갖고 있었던 거예요. 그래서 히브리서 11장 3절에 이렇게 얘기를 합니다. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. 아브라함도 하나님의 말씀을 믿었어요. 우리도 하나님의 말씀을 가장 먼저 믿을 수 있어야 됩니다. 어퍼슬 폴도 in 로맨스에서 하나님의 말씀에 대해서 이렇게 이야기를 해요. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. 이 말씀을 믿는 믿음은 어디서부터 시작한다고 나오죠? Hearing. 네, 듣는 거부터. 그래서 목사님이 지난번에도 얘기했지만 요즘 Gen Z 발음하기도 어려워요, 목사님. Gen Z. 이 제너레이션들은 에어팟을 많이 사용하는 것 같아요. 갤럭시 버즈는 잘 사용 안 해. 에어팟. 여러분도 다 있죠? 없는 사람이 별로 없는 것 같아요. 그렇다고 해서 여러분 난 없으니까 이제 오늘 엄마 아빠한테 사달라고 해야지라고 하면 안 됩니다. 네. 목사님은 Gen Z는 아니에요. 당연히 그렇게 생겼죠. 목사님은 밀레니얼. 그다음에 목사님보다 더 여기 장로님 권세만 자 계시지만 그보다 더 올라가죠. 뭐 무슨 세대인가요? 알고 계세요? X 세대. 다솜? 에이브라함 제너레이션. 우리 젠지들은 이 에어팟을 참 좋아하는 것 같아요. 목사님도 밀레니얼 세대지만 에어팟은 없어요. 하지만 에어팟의 펑션이 뭔지는 목사님 잘 알아요. 노이즈 캔슬링 알아요. 나도 그거 알아요. 왜냐면 목사님 에어팟 없지만 노이즈 캔슬링 있는 헤드폰 여러 개 있거든요. 그래서 목사님도 알아요. 그렇지만 우리가 예배할 때 하나님을 위해서 정말 필요한가 우리는 생각해 봐야 되는 거죠. 만약 하나님의 말씀을 듣는데 그것이 필요하다면 써야 돼요. 사용해야 돼요. 하지만 그렇지 않다면 우리는 에어팟이 아니라 하나님의 말씀에 더 집중할 수 있어야 됩니다. 노이즈 캔슬링. 진짜 노이즈가 뭔지 우리는 잘 구분해야 되는 거죠. 무엇이 노이즈고 우리가 들어야 되는 소리인지 우리 잘 구분해야 됩니다. 아브라함이 보여주듯이 우리가 믿음으로 살기를 원한다면 우리가 하나님의 말씀을 잘 믿으려면 먼저 그 말씀을 듣고 우리도 읽을 수 있어야 돼요. 목사님 얘기했죠, 지난주에. 하나님의 말씀을 들으려면 어떻게 해야 된다 그랬죠? 우리는 하나님이 어느 날 아브라함한테 얘기했듯이 누구 얘기할까? 네이튼 go to 토론토 아니면 밴쿠버 이렇게 얘기할까요? 절대 얘기 안 해요. 우리는 하나님의 말씀을 들으려면 하나님의 말씀을 읽어야 됩니다. 그래서 우리는 더 열심히 읽을 수 있기를 바라요. 둘째로 이 아브라함의 믿음은 순종으로 반응했어요. 순종이 필요하다는 거예요.
하나님의 말씀으로 아브라함을 부르십니다. 아브라함은 그 부르시는 하나님의 말씀에 순종했어요. 순종. 어떻게 보면 이 아브라함에게 얘기했던 하나님의 말씀은 순종하기 굉장히 어려운 이야기였습니다. 지금과 달랐죠. 당시 아브라함이 살았던 시대에는 자기 고향을 떠나서 다른 나라에서 나그네로 외국인으로 산다는 것은 정말 어려운 일이었어요. 자신이 갖고 있던 재산을 거의 다 포기해야 했어요. 자기가 살고 있는 땅을 버리고 새로운 땅으로 가야 되잖아요. 당시에 재산이라고 할 수 있는 자기가 소유했던 그 모든 것들을 다 포기해야 했습니다. 오늘날처럼 내가 그 땅을 다른 사람한테 팔고 새로 가서 사야지, 그런 개념이 아니었어요. 그런 시스템이 아니었어요. 그리고 또 다른 나라로 간다는 것은 바캉스 같은 베이케이션 같은 여행이 아니에요. 엄청나게 위험했습니다. 그런데도 불구하고 아브라함은 순종하는 거예요. 왜 그랬을까요? 하나님의 말씀을 더 중요하게 생각했기 때문이에요. 내가 어려운 것보다, 위험한 것보다, 재산보다 하나님의 말씀을 더 중요하게 생각했기 때문이에요. 하나님께서 말씀하셨으니까 그래, 반드시 하나님은 그 약속을 지키실 거야. 하나님이 나를 인도하실 거야 라는 사실을 이 아브라함이 신실하게 믿었다라는 겁니다. 그래서 모든 것을 포기하고 하나님의 말씀을 선택할 수 있는 아브라함이 되었습니다. 히브리서에서 이 아브라함에 대해서 놀라운 사실을 한 가지 이야기하는데요. 11장 8절에 있어요. 목사님 한국어로 한번 읽어볼게요. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈새 갈 바를 알지 못하고 나아갔으며, 이렇게 되어 있어요. 여기 보니까 갈 바를 알지 못했대요. And he went out not knowing where he was going. 이게 너무 신기한 거예요. 하나님이 가라고 했는데 어느 쪽으로 가라 얘기 안 해줬어요. 아브라함한테. 어디로 가야 돼? 목사님 어릴 때는 침 여기 뱉어고 탁 튀겨서 그렇게 가야 돼요? 아니잖아요. 어느 곳 이렇게 해야 돼요? 그거 아니죠. 근데 아브라함은 일단 갔어요. 이게 참 어려웠을 것 같아요. 네. 아브라함은 가야 되는 방향을, 디렉션 알지 못했어요. 우리는 하나님의 말씀을 통해 아브라함이 갔던 땅이, 도착했던 땅이 가나안, 하나님이 약속했던 그 땅이다라는 것을 우리는 알지만 아브라함 자신은 스스로는 어디로 가야 되는지, 어떻게 가야 되는지를 알지 못했다라는 거예요. 물론 그가 가나안을 가기까지 그 긴 여정 속에 아브라함도 실수하기도 해요. 하지만 하나님께서 약속한 땅이 그곳인지는 정확하게 아브라함이 알지를 못했습니다. 근데 그럼에도 불구하고 그 여정 속에 아브라함은 하나님을 의지하면서 갔던 거예요. 하나님이 가라고 했으니까 하나님이 나를 책임져 주시겠지. 하나님이 가라고 하셨으니까 내가 순종하면 하나님이 인도해 주실 거야 라는 믿음을 가지고 하나님만 의지하면서 그 길을 갔다라는 거예요. 우리들도 마찬가지죠. 우리도 내일을 아는 사람은 아무도 없어요. 내일 무슨 일이 일어날지 아무도 모릅니다. 우리 단 1초 뒤의 일도 우리는 알지 못하는 사람들이죠. 그러나 우리는 하나님의 말씀을 들어야 되고 하나님의 말씀을 계속해서 읽어야 되고 하나님의 말씀을 믿고 순종하면서 살아야 되는 사람들이에요. 그래서 하나님이 우리의 길을 인도해 주신다. 우리는 그렇게 믿어야 됩니다. 아브라함은 그 땅에 도착해서 나그네로 사는 것을 후회하지도 않고 두려워하지도 않아요. 오히려 그것을 더 좋아합니다. 오늘 우리가 읽었던 히브리서 이 6장 17절에 이렇게 되어 있어요. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his purpose, he guaranteed that with an oath. 아브라함은 그 어떤 것보다 하나님의 말씀을 신실하게 믿었습니다. 그의 삶에 있어서 priority, 우선순위는 뭐였을까요? 하나님이었고 하나님이 말씀이었던 거예요. 그러나
정말 그러한가 우리가 한번 살펴볼까요? 아브라함이 정말 그러한가? 우리 오늘 본문의 verse 20입니다. Where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. 교회에서 the order of Melchizedek이라는 말을 많이 해요. 근데 정작 이것의 뜻을 아는 사람 그렇게 많지 않은 것 같아요. 이게 무슨 말일까요? The order of Melchizedek. 이 멜키세덱이라는 사람은 창세기 제네시스 챕터 14에 나오는 사람이에요. 아까 전에 아브라함 어디에 시작한다 그랬죠? 챕터 12. 14에 얼마 지나지 않아서 이 멜키세덱이 등장을 합니다. 아, 그러면 알겠죠, 여러분. 아, 가나안으로 가는 길 중에 멜키세덱을 만났겠구나. 이 멜키세덱이라는 이 사람은 제사장이면서 프리스트이면서 왕이었어요. 프리스트이면서 왕. 이 사람은 아주 잠깐 나오는데 이 사람의 영향력이 엄청납니다. 당시의 제사장은 하나님께 제사를 드릴 때, 예배를 드릴 때 뭘 바쳐야 돼요? 오퍼링에 제물로 뭘 바쳐야 되죠, 여러분? 동물들, 그죠? 애니멀스, 동물들을 바쳐야 돼요. 근데 이 멜키세덱은 아주 특별한 방법으로 하나님께 제사를 드렸어요. 뭐였냐면 동물 대신에 떡과 포도주였어요. bread and wine. 다른 사람들과 아주 다른 방식이었죠. 그렇다고 해서 그때 당시에 아, 그런가 보다 하고 지나갈 법도 한데 우리는 이것이 어디에 연결되는지를 알고 있어요. 어디에 연결될까요? 여러분, 떡과 포도주 하면 뭐가 생각나요? 예수님의 몸과 피를 기념하는 Holy Communion. 예수님이 기억나야 되는 거야. 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 예수님과 연결되는 거야. 그래서 뭐라고 설명했냐면 히브리서에 High Priest Forever, 대제사장이 된다. 이게 무슨 말일까요, 여러분? 예수님이 우리의 희생 제물이 되셔서 하나님과 나 사이의 관계를 회복시켜주는 희생 제물이 되신다. 그래서 우리는 예수님을 통해서 우리의 죄의 문제가 해결되고 하나님과의 관계가 해결될 수 있다. 우리의 죄가 용서되고 깨어진 관계를 회복한다. 그것을 바로 예수님을 가리켜서 멜기세덱의 반차, the order of 멜키세덱이라는 표현을 사용해서 히브리서에서 예수님을 설명하고 있어요. 좀 더 이걸 설명해 보면 성경이 시작되는 창세기에서부터 제네시스에서부터 사실 하나님은 예수님을 계획하시고 오랜 시간이 걸렸지만 결국에는 약속의 말씀을 하나님이 성취하시는 것을 발견할 수 있는 거예요. 결국 이 하나님의 말씀만 신실하구나, 이 하나님의 말씀만 진실하구나라는 사실을 발견할 수 있습니다. 그래서 우리에게도 이 약속의 말씀이 소망이 되고 기쁨 소식이 될 수 있는 거예요. 예수님이 진짜구나. 예수님만이 정말 대제사장 멜기세덱의 반차를 따라서 우리의 죄를 용서해 주시고 하나님과의 깨어진 관계를 회복하고 우리를 하나님의 자녀가 되게 하고 하나님의 백성이 되게 하는구나 사실을 알 수 있는 거죠. 그래서 예수님이 우리의 구원자가 됩니다. 우리를 하나님과의 관계에서 회복시켜 줄 사람이 되고요. 우리를 하나님의 자녀로 하나님의 백성으로 살아갈 수 있는 사람들이라는 사실을 깨닫게 합니다. 이런 의미에서 어쩌면 우리는 아브라함보다도 더 많은 복을 받은 사람이에요. 왜냐하면 우리들에게는 예수님의 복음이 있기 때문입니다. 더 큰 상속을 받은 사람들이죠. 그런데 혹시 이러한 예수님의 복음 이야기가 예수님의 복음 이야기가 지루하게 다가오나요, 여러분? 많은 올드 크리스찬들은 지루하게 느끼는 것 같아요. 그런데 여러분 한번 생각해 보세요. 아브라함 우리가 보았지만 아브라함의 믿음을 생각해 볼 때 지루함을 느낄 수 있나요? 사실 아브라함의 모습을 통해서 지루함은 찾아볼 수가 없어요. 정말 그 삶은 성경에 기록될 만큼 또 신약 성경에 많이 인용될 만큼 아주 드라마틱하고 아주
장난 아닌 그런 엄청난 삶의 모습들을 보여줍니다. 그러할 수 있었던 것은 그가 성경에서 성공한 삶을 살았기 때문이었을까요? 그가 부자였기 때문이었을까요? 그가 무슨 외모가 멋졌기 때문에 그랬을까요? 그렇지 않아요. 단지 그가 했던 것은 하나님의 말씀하실 때 그 말씀을 믿고 의지했던 것, 그거 하나예요. 그렇기 때문에 그가 믿음의 조상이라는 말을 듣게 되고, 그리고 우리의 믿음의 모범으로 히브리서에서 보여주고 있습니다. 여러분들은 어떤가요? 여러분들에게도 이 하나님의 말씀이 재미있고 기대되고 아주 좋은 하나님의 말씀으로 다가오고 있습니까? 목사님도 설교를 하는 사람으로서 꼭 이 하나님의 말씀이 그랬으면 좋겠다라는 소망을 늘 가지고 있어요. 여러분들은 어떤 하나님의 말씀을 간직하며 살아가고 있나요? 여러분들이 살아갈 때 어떠한 하나님의 말씀이 여러분들의 인생을 바꾸고 여러분들의 인생을 인도하고 여러분들의 길을 인도하는 말씀을 가지고 있습니까? 우리가 이 말씀을 대할 때 지식으로만 이 말씀을 배우는 것이 아니라 정말 이 말씀을 하루하루 경험할 수 있는 그러한 말씀이 되기를 바랍니다. 이 하나님의 말씀은 살아 있다고 하잖아요. 죽고 멈춰 있고 가만히 있는 하나님의 말씀이 아니에요. 하나님의 말씀은 뭐라 그러냐? 살아 있다라고 해요. 운동력 있다 그래요. 이 말씀이 살아 있다 그래요. 그래서 생생하게 살아 움직이는 이 하나님의 말씀을 경험하는 우리 유스 또 한 사람 한 사람이 되기를 바랍니다. 그래서 이번 한 주도 살아갈 때 우리는 하나님의 말씀과 씨름해야 돼. 씨름. 레슬. 이 말씀을 읽어내기 위해서, 이 말씀을 묵상하기 위해서, 이 말씀을 외우기 위해서, 리마인드하기 위해서 우리는 열심히 살아야 되는 거예요. 그래서 그것을 위해서 목사님은 여러분들을 응원할 거고, 또 여러분들을 위해서 기도할 거고, 여러분들이 무슨 도움이 필요하든 다 도와줄 거예요. 그래서 말씀의 신실함을 우리가 모두 갖는 우리 유스가 되기를 바랍니다. 함께 기도할까요? 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리를 불러주시고 하나님 말씀 앞에 설 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 하나님 오늘 히브리서의 아브라함의 모습들을 보면서 우리의 믿음을 돌아보게 됩니다. 우리가 과연 이 하나님의 말씀을 믿고 이 하나님의 말씀을 의지하고 그 말씀에 순종하고 신뢰하고 있는지를 하나님 돌아봅니다. 아브라함도 아무것도 몰랐지만 오직 그 하나님의 말씀만 믿고 신뢰했던 것처럼 하나님 우리들도 이 하나님의 말씀을 기뻐하고 즐거워하며 또 이 말씀에 순종할 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 그리하여서 아브라함이 우리들에게 믿음의 모범이 되었던 것처럼 우리들도 이 땅을 살아갈 때에 믿음의 모범을 보일 수 있는 그런 귀한 우리 유스가 되기를 원합니다. 하나님 우리도 아브라함처럼 이 땅의 나그네로 또 외국인처럼 살아갈 때가 있습니다. 어렵고 힘들 때도 있습니다. 하지만 우리가 하나님을 믿는 하나님의 말씀을 의지하는 그 믿음이 결코 흔들리지 않게 해주시고 더 견고히 세워질 수 있도록 하나님 우리를 인도하여 주시옵소서. 하나님께서만이 실수 없이 우리를 계획하시고 인도하여 주시는 줄을 믿습니다. 또 그 약속의 말씀을 따라서 예수 그리스도의 복음이 우리에게 있음을 깨닫게 하시고 또 감사하게 하시고 그 말씀의 신실함을 갖는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 그 말씀을 듣고 그 말씀을 읽고 묵상하고 그 말씀을 신뢰하고 순종하는 우리 귀한 유스 가운데 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. Good morning. So